ಇದಕ್ಕಿಂದೆ ಪವರ್ ಆಫ್ ನಾವು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಕ್ಲಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪಾಸ್ ಇದೇ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ there'll be definitely meditation like this 1 hour or 2.5 hours. But today I thought I'll share my journey with the 7 masters. They are not the only 7 masters, but there are other masters are there. But symbolically, they have touched my life somehow. Though I have not seen Mahesh Yogi, Ramakrishna Paramahamsa, as Vivekananda, I am very happy to say the other 4 I have seen, and I have worked very closely with the bottom 3 people, that is Satya Sai Baba and Swami Sukhabodhananji, and of course a great man Patriji. I give a big hand to him. So I'll come to the where it started, because Patriji ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯು ಶೇರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಗೈಡ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಠ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಗೈಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಟು another person. Other person need not have to undergo that same whatever experience I have undergone. So you can learn. That is why I always ask them others to share. Patriji, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ? You see, all of them have met. And so since I happen to be the vice president of the Prachara Trust, and for last 8 years we are associated in Pyramid Valley as architects, engineers. I have worked very closely with Patriji. I should say, ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ 7 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, somewhere the number 7 attracts me very much. 7 habits of highly effective people, ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳು. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆಯವರು ಗುರುಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮೀ ದ ಮೋಸ್ಟ್. ಸೊ ದ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಐ ಪ್ರಿಫರ್ಲಿ try to speak in English today because it may go to they will upload it. In 1980 the spiritual journey started. ನಾನು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ವರೆಗೂ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಓದಿದ್ದೆ. when you jump from Kannada medium to English medium, it's a little tough it is. So everything, ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟಿತ್ತು, the health was not good, the numbers were, favorite class was 3rd class. So that is how the 8th, 9th almost ended. And on the comparison in my life. So then I thought, what is this happening to me? ಏನಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ. Luckily my sister learned Mahesh Yogi's transcendental meditation in 1980. I was in maybe 10th standard at that time. Okay. She taught me transcendental meditation, and I went to a session on transcendental meditation by Mahesh Yogi's disciples. At that time he was in US. He had gone to US, settled down there by that time itself. So it was picking up that transcendental meditation. TM anta hedo. I don't know how many people have heard of that TM. TM andre just close your eyes, watch your thoughts. The thoughts comes and goes. So many people tell me how you can avoid a thought. ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. How can you sit for so long? ಹುಚ್ಚರಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. Thoughts comes and goes. The Mahesh Yogi's simple method was, for 20 minutes you meditate, close your eyes, thought comes and goes. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ?
but don't go behind a thought. Okay, that is the technique. He created it, and now it is patented also. TM. Okay, so 20 minutes, and all over the world it became a big hit because people don't want to do more. For hours together, if it means who will they wanted something maybe. So the 1980 was the pop era of ABBA, or I don't know Boney. And so they made him very famous because they became the disciples of Mahesh Yogi. Okay, and so Mahesh Yogi was the first master which I have not seen, but his meditation I learned. I think that is the thing which I cannot forget. For 1 varsha, continuously for 1 year, I have meditated mechanically 20 minutes ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದೇನಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬೈ ಬಸ್, ಸಿಟ್, ಸಪೋಸ್ ಓಕೆ ಯು ಆರ್ ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರ, 20 minutes ಟೇಕ್ ಎ ಟೈಮ್ ಆಫ್, ಗೋ ಅಂಡ್ ಡೂ ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ದೆನ್ ನನ್ನ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, 15 years ಅಲ್ಲಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಎನಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವಿಸ್ಡಮ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ, ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಮೆಮೊರಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಈಸ್ 1 year ಐ ಟುಕ್ ಇಟ್ ಲಿಟ್ರಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ 210 ಫೇವ್ರೇಟ್ ನಂಬರ್ ನಂದು 600ಕ್ಕೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್, ಆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ರಿಯಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಮೀ. ವಿತಿನ್ 3 months ಆಫ್ ದಟ್ ಸಮ್ಮರ್ ಹಾಲಿಡೇಸು ಮತ್ತು that midterm examination, I don't know what happened, memory started working. Now I will relate, na eega relate ಮಾಡಬಹುದು, now I can relate better. But at that time I was I don't know what has happened. ಏನಾಯಿತು, 40 ಜನ ಇದ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ 10ನೇ ರ್ಯಾಂಕು. Then I got a first class in SLC. My parents have ruled out, ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಈಸ್ ಓದಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ TM worked, transcendental meditation. So I think I have to thank Mahesh Yogi for that. I always think of him, because that journey, somewhere the seed has to be put. ನಿಮ್ಗಲ್ಲೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರ್ದೋ ಮೂಲಕ ಧ್ಯಾನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ಮೈ ಕೇಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೆಂಡೆಂಟ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ವಾಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ the disciples of Mahesh Yogi, and then I took it forward for a year. ನಿಜವಾಗ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಿ ಐ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಅಲಾರಾಮ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋದು, ಒಂದು ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಇವಾಡಿ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವರ್ಕ್. ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ, ದಟ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ನಾವೀಗೇನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಮೈಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೋಲ್ಸ್ಗಳು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮೆಮೊರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಸ್ಡಮ್ ಬರ್ತದೆ, ಯುವರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ನೋ ನೌ, ಬಟ್ ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಗೆ ಆಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಸ್ ಫ್ರಮ್ 1980, ದಿ ಜರ್ನಿ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ 1980 to 2012, that is 32 years. Now I am 47 years. Okay, and in 1981 I started going to this Ramakrishna Ashram, Bull Temple, National Middle School, High School, Baswangudi. Okay, I studied in National High School, Baswangudi, and so I was going. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮಹೇಶ್ ಯೋಗಿ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದೆನ್
ಸೊ ಇಟ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ, ದೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ವಾತಾವರಣನೇ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಐ ಮೀನ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಈವನ್ ನೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಯು ಗೋ ದಟ್ ಭಜನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕಟಾ. You can feel the vibration in that Belur Mattu, Dakshineshwar. Recently, last 10 days back, I was there for 4 days for a conference. Patriji Oridro. 2nd, 3rd, 4th. 5th also I was there. So, I mean, something was there. ಜನಗಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋರು, ಆ ಹುಡುಗರು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋರು. ಏನಪ್ಪ ಇವರು. ಸೊ ದಟ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಅಲ್ಲೊಂದು ಬಂಡೆ ಇದೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್. ಶಾರದಾದೇವಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ರು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಂಟಪ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದೋದು, ಐ ಮೀನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೈ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನನಗೆ ಯಾಕಾಯ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ರಿಲೇಟ್ ನೌ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. So everybody can relate now after we get some wisdom and maturity. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕೆಲವು ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದಿರ್ತವೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು, ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಲ್ತು ಫುಲ್ಲು ಸಿಕ್ಕಾಬಡೆ ಟು ದ ಪೀಕ್. ಏನೋ ಅದು ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಶ್ವಾಸಗಳನ್ನ ಎಣಿಸ್ಬೇಕು ಹಂಗಾಗ್ಬಿಡಿದ್ರು. ಆಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ಎಣಿಸ್ಬೇಕು ಕೋಲ್ಡ್ ಸೀಸನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ನೌ ಮಚ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 95% ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಓಕೆ. ಬಟ್ ಅವಾಗ ಇಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ದ ಹೋಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಹೋಲ್ ನೈಟ್ ಯು ಆರ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ, ಇಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಡೇ. ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಇಂಟ್ರೋವರ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಇನ್ಫಿಯಾರಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಒನ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ಅದರ್. ಇದು ದ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಬೇಕಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗೇನಾಯಿತು, ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಹ್ಯಾಂಡಿ ಫಾರ್ ಮೀ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್, ಐ ಡಿಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ದಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ, ಗಾಟ್ ಇನ್ ಟು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಅಂತ. ಏನು ಗ್ರೇಟ್ ಶೇಕ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಡಿಡ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಇನ್ 1986 another thing happened. Okay. And Vivekananda I cannot forget, because ಅವ್ರದ್ರಲ್ಲೇ ಇವ್ರಿಗೂ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾರ್ದು, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಫೋಟೋ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಅರೈಸ್ ಅವೇಕ್, ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಟಿಲ್ ಯುವರ್ ಗೋಲ್ ಈಸ್ ರೀಚ್ಡ್. ಏಳು ಎದ್ದೇಳು, ಏನು ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ನಿಲ್ಲಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ನಮಗೇನೋ ಒಂಥರ ಜೋಶ್. ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಓದೋದು, ಐ ಮೀನ್ ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಆ ಒಂದು ಶಾರದಾದೇವಿ ಮತ್ತೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ, ಮೇ ಬಿ ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾದರ್ ಥರ. ಹಿ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ವೆರಿ ಡೈನಮಿಕ್ ಸನ್. ನಮಗೊಂಥರ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಅಂದರೆ ಏನು, ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವ್ರದ್ದು ಧ್ಯಾನ ಅಂದರೆ ಮೀನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್. ವೆರಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಚ್ ಪವರ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಹೋದಾಗ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಐ ಮೀನ್ he was not even an educated man. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ. ಆ ಬಂಗಾಲಿ ಭಾಷೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಭಾಷೆನೂ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೂಂಟ್ ಇವನ್ ರಿಲೇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಅವನ ತೋತಾಪುರಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ದೇವರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಸ್ ಇನ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಎ ಬ್ರೋಕನ್ ಹಿಂದಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅವರು ಒಂಥರ ರಿಯಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಈ ವಾಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿವೇಕಾನಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ, ಈ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್, ಬಿಕೇಮ್ ಎ ಮೌತ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಬಾಯಿ ಇವರಾದಷ್ಟೇ. ಯಾರು? ವಿವೇಕಾನಂದರು. ಅವರು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿ, ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಮಿಷನರೀಸ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಿಷನರೀಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಮಾಡಲ್ನ ತಗೊಂಬಂದು RK ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್